Hello students, welcome to Zipto. Now we are going to discuss the concept of chemical properties of metal. Having completed the chemical properties regarding the reaction with oxygen, now we are going to see the reactions with water. ஸோ இப்போ எப்படி வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது மெட்டலில் என்னென்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆல்சோ. ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ டூ நோட் இட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க. மெட்டல் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேஸ். எப்போ ஒரு மெட்டல் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு மெட்டல் ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் கிடைக்கும். வாட்டர் மெட்டல் ஆக்சைடு, ஒரு மெட்டலும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பவுண்டு தான் மெட்டல் ஆக்சைடு சொல்லுவோம். So metal reacts with water and produces metal oxide and hydrogen gas, right? So this is the important conclusion. அதுதான் இங்க ஜெனரலா ஒரு ஈக்குவேஷன்ல சொல்லிருக்காங்க. When metal reacts with water, it produces metal oxide and hydrogen gas. Okay, then this metal oxide, okay, so if it is soluble in water, it is going to dissolve to produces the metal hydroxide, right? So metal oxide which are soluble in water, so அது பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில டிசால்வ் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடு கொடுக்கும். இந்த மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் தான் நம்ம பேஸா யூஸ் பண்றோம். அதுதான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல சொல்லிருக்காங்க. மெட்டல் ஆக்சைடு it reacts with water, it produces metal hydroxide. Got it? When metal reacts with water, it produces metal oxide and hydrogen gas. This metal oxide, when it is soluble in water, you can dissolve it in water to produces the metal hydroxide. This metal hydroxides are your bases, right? And then எப்பயும் போல எல்லா மெட்டலும் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகிறது கிடையாது. ஒரு சில மெட்டல் பாத்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் கூடயே ரியாக்ட் ஆகும், ஒரு சில இது கோல்டு வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும். ஓகே, ஒரு சில இது பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ரியாக்ட் வித் ஒன்லி ஸ்ட்ரீம், ஒரு சில இது ரியாக்டே ஆகாது. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க, ஆல் மெட்டல் டு நாட் ரியாக்ட் வித் வாட்டர். இஃப் யூ சி sodium and potassium, இல்லையா? so this is sodium, this is potassium, they react violently with cold water. so இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா cold water கூட ரியாக்ட் ஆகுது. இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப விகரஸாக நடக்கும். so large amount of heat will be released. okay, so when heat is released, you call it as what reaction? it is known as exothermic reaction. so heat எங்கெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் exothermic reaction. எங்கெல்லாம் heat நம்ம சப்ளை பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா endothermic reaction. so here the reaction is so violent and exothermic, the evolved hydrogen gas immediately catches fire. so immediately பாத்தீங்கன்னா it catches fire. okay, so this is the thing which you have to notice. so equation கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. when potassium and sodium reacts with water, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? we are getting potassium hydroxide and sodium hydroxide, and we are also getting hydrogen gas and large amount of heat is released. ஆனா இங்க உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். so metal water கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னேன்? metal oxide தான் கிடைக்கும்னு சொன்னேன். ஆனா இங்க metal hydroxide கிடைச்சிருக்கு, because they are very very reactive metal, so they directly produces metal hydroxide. so ஸ்ட்ரைட்டா உங்களுக்கு metal hydroxide கிடைச்சிருக்கீங்க. okay, so now you need to note the equations ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? so now I will just show it for you. so பார்த்தீங்கன்னா you should take potassium and you are going to add it to cold water. so என்ன நடக்க போகுது? so you will be getting potassium hydroxide and you will be getting hydrogen gas and large amount of heat is also generated. now you need to balance this equation, இல்லையா? so you can see potassium இந்த பக்கத்துல ஒன்று இருக்கு, இந்த பக்கத்துலயும் ஒன்று தான் இருக்கு. hydrogen இந்த பக்கம் 2 இருக்கு, இந்த பக்கம் 2 இருக்கு. ஆனா ஆக்சிஜன் பாருங்க, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு 2 + 1 3 இருக்கு. ஆக்சிஜன் இங்கே 1 இங்கே 1 இருக்கு. ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ் திஸ். ஓகே, ஸோ நவ் ஜஸ்ட் திங்க், ஏதாவது ஒரு நம்பர் போட்டு தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ யூ ஷுட் திங்க், இது கம்ப்ளீட்லி ஹிடன் ட்ரையல் மெத்தட் தான். ஸோ நீங்கள் தான் ஒவ்வொரு நம்பராக போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது, இல்லையா? ஒரு ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா we can put 2. ஸோ 2 போட்டு பாருங்கள். ஸோ 2 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே இங்கே 2 ஹைட்ரஜன், இங்கே 2 ஹைட்ரஜன், மொத்தமாக இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆகிடும் இந்த பக்கம். ஸோ 4 ஹைட்ரஜன் ஆகிடுதா? அப்போ இந்த பக்கமும் 4 ஆக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 போடணும். 2 போடலாமா? ஸோ அப்போ இந்த பக்கமும் 4 ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ நவ் யூ கேன் சி, யூ கேன் பேலன்ஸ் தி ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த 2 பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுக்கும் பொதுவாக தான் இருக்குது. ஓகே, அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் ஆகிடுது. அதே மாதிரி இந்த 2 ஆக்சிஜனுக்கும் பொதுவாக தான் இருக்குது. அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியமுக்கும் இந்த 2 பொதுவாக தான் இருக்குது. அப்போ பொட்டாசியம் 2 டைம்ஸ் ஆகிடுச்சு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஸோ யூ ஹேவ் டு பேலன்ஸ் தி பொட்டாசியம் ஆன் திஸ் சைட். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி பேலன்ஸ்ட். ஓகே,
So this is how you have to balance. So balancing equation தெரியலனா நம்மளோட first chapterல இருக்கக்கூடிய video lectures பாருங்க, அதோட லிங்க் நான் கீழ descriptionல கொடுத்திருக்கேன். So because it is very important, because without understanding this balancing the chemical reaction, it is very difficult to follow the lectures. Okay, because எல்லா lecturesலயும் நான் வந்து balance பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்க முடியாது, because it takes time and makes the video very lengthy, right? நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சோடியமும் பொட்டாசியமும் கோல்டு வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். இட் ரியாக்ட் வித் கோல்டு வாட்டர் அண்ட் இட் ப்ரொடியூசஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் அண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் தட் கேச்சஸ் ஃபயர் இமீடியட்லி. அண்ட் தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம். ஸோ கால்சியம் வந்து கோல்டு வாட்டர் கூட வந்து அந்த அளவுக்கு வயலண்டாக ரியாக்ட் ஆகாது. இங்கே அதிகமாக ஹீட் வந்து ஜெனரேட் ஆகிறதுனால இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் எனஃப் டு கேட்ச் ஃபயர், பட் இட் வில் ரியாக்ட் வித் கோல்டு வாட்டர், பட் இட் இஸ் ஒன்லி லெஸ் வயலண்ட். ஓகே, அந்த அளவுக்கு விகரஸ் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது கிடையாது. ஸோ கால்சியம் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர், இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேஸ். நாட் மச் amount of heat energy is produced here, but the important conclusion which you have to note in this activity is, so calcium வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டு வாட்டர் மேலே ஃப்ளோட் ஆகும். ஏன்னா அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எல்லாமே வந்து அது மேலே வந்து அதோட சர்ஃபேஸ் மேலே வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைக் ஆகிடும், அதனால அப்படியே மேலே போயிடும் கால்சியம். ஓகேவா? ஸோ கால்சியம் will floats, okay, on the surface of the water because the hydrogen gas that is produced will come and strikes the surface of the calcium. Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியம் வந்து கோல்டு வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் அது வந்து ஹாட் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகுமா? ஸோ மெக்னீஷியம் does not react with cold water, but it can react with hot water to produce the magnesium hydroxide and hydrogen gas. Okay, ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியமும் வந்து ஃப்ளோட் ஆக போகுது. Why it floats on the surface of the water? Because hydrogen gas that come and strikes to the surface of the magnesium, right? That is the important conclusion which you have to note from this activity. Then the metals like aluminium, iron, zinc, they do not react with cold water or hot water, but they can react with the steam. அது வந்து கோல்டு வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகாது, ஹாட் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகாது, ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம் கூட ரியாக்ட் ஆகும். ஓகே, நீராவி கூட ரியாக்ட் ஆகிட்டு மெட்டல் ஆக்சைடோ ஹைட்ரஜன் கேஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதோட ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஈக்குவேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். when aluminum reacts with water, it produces what? Aluminium oxide, and you will be getting hydrogen gas, right? Then next பாருங்க, when iron reacts with water, you will be getting iron oxide and you will be getting hydrogen gas. So this is the thing which you have to note, and you should note the state of every substance involved in the chemical reaction, right guys? Then metals such as lead, copper, silver, gold, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கூட ரியாக்டே ஆகாது. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியை. ஸோ எப்படி வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா, இங்கே ஒவ்வொரு மெட்டல் சாம்பிள் வச்சுட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்க, இங்கே இந்த மெட்டல் வைக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க. ஸோ இதுதான் பர்னர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் யூ ஹேவ் இஸ் யூ ஹேவ் கிளாஸ் ரூல். ஸோ கிளாஸ் ரூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் நினச்சி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? அதை ஹீட் பண்ணும்பொழுது அதுலேருந்து நீராவி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். வாட்டர் வேப்பர் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட், that will go and react with the metal sample which you have taken. So அப்ப என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? So you'll be getting hydrogen gas. So அதுதான் இங்கே டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றாங்க. So this is the activity which they are demonstrating in your book. I hope you understood this activity. So whatever they will ask you, okay, so you should be writing the equation. That is very important, and the states of matter of every substance involved in the chemical reaction. If you want the handwritten notes of whatever I am discussing here, you can come and ask me in the Telegram channel and also in the WhatsApp group. Telegram channel la endha சாப்டரோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸும் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஃபார் யுவர் பர்சனல் டியூஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கிளாஸஸ், ஓகே, யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ் த்ரூ தி இமெயில் ஐடி அண்ட் ஆல்சோ த்ரூ தி வாட்ஸ்அப் குரூப், ரைட் கைஸ்? And for your personal doubts, you can contact us through the WhatsApp group, right? So we'll meet you in the next class.